Hello, my dear students. Welcome to Teacher at Home. Today we can start the second chapter, that is the wonders of the visible light. Okay, let us start. Did you observe the picture? Did you notice the light being directed into the house using a mirror? അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ? എന്താ അവിടെ കാണുന്നത്? ലൈറ്റ് അല്ലെ? അവരൊരു മിറർ വെച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റ് നേരെ മിററിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് reflected to the house using a mirror. What are other objects can be used instead of a mirror? അപ്പോൾ കണ്ണാടി കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Let us do the experiments to find out. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Materials required. അപ്പോൾ റിക്വയർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാ? A torch, a new steel plate, an aluminum vessel, a cardboard, a shining floor tile, a roof tile, a colored piece of cloth and a paper. അപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച്, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, അലുമിനിയം വെസല്, പിന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്, പിന്നെ ടൈല്, ഓട്, റൂഫ് ടൈല്, then a colored piece of cloth and a paper. These are the materials required. Direct light from the torch onto each of these objects. From the torch onto each of these objects. Tabulate the observed results in your science diary. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണുക? ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ എന്താ റിഫ്ലെക്ട്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ അല്ലേ? ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ റിഫ്ലെക്ട്സ് വെരി വെൽ. Aluminum, it's not possible. Cardboard also not possible. A floor tile, not that much. Okay, steel plate is only reflecting the most. Reflection of light is the return of light that falls on the surface. So when a light falls on one surface, it's being reflected. Okay. Light ഒരു വസ്തുവിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് പതിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വേറൊരു വസ്തുവിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Which of the objects reflect light well? ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിനെ നന്നായി കടത്തിവിടുന്നത്? What is the peculiarity of their surfaces? അവരിന്റെ ആ വസ്തുക്കളുടെ surface അല്ലെ? That is the place on which a light is being reflected. Note it down in the science diary. The surface matters. What happens when light falls on a surface? Look at the figure. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിരപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാവും ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ. Regular reflection. When light falls on a mirror, or കണ്ണാടിയിലോ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലോ or a smooth floor tile അല്ലേ, നല്ല മിനുസമുള്ള ഫ്ലോർ ടൈലില് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി. അത് പതിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ. മിറേഴ്സ് ആർ സർഫേസസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി. മിറർ ആണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ? When light falls on the mirror or steel plate or floor tile, it is reflected regularly. See here, when a light falls on a plane surface, consider this as a mirror. It is being reflected regularly. It is reflecting. This is known as a regular reflection. From the name itself, we are getting the answer. Mirrors are surfaces which light reflect regularly. How does the light reflect when it falls on cardboard, roof tile, cloth, etc.? അപ്പോൾ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? കാർഡ്ബോർഡില്, റൂഫ് ടൈലില്, ക്ലോത്തില് ഇതിലൊക്കെ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? See here. This is our surface അല്ലെ? ഇതിലെ സർഫസും ഈ സർഫസും കണ്ടില്ലേ? This one is the plane surface. Here the curved surface. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When light falls on rough surface, റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറഗുലർലി. ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത്. ഇത് റെഗുലർലി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇറഗുലർലി വേറെ ദിശയിലേക്കൊക്കെ. മനസ്സിലായോ? This is known as diffuse reflection. Light and sight. How do we see objects? Can we see objects in a dark room? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്? ഇരുട്ട് റൂമിൽ നമ്മൾ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുമോ? Examine the illustration. Look at the path of the light indicated by the arrows. അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ പാത നോക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക. By arrows. See here it is arrows means this one. സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിലേതാ? ബൾബാണ്. ബൾബിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ ഇതിലേക്കാ പതിക്കുക? ബുക്ക്. ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ? We see an object when light falling on the object is reflected to our eyes. ആ ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. Can you mark the path of light in the following figures? ഇതുപോലെ നമുക്ക് path of light കൂടെ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കൂടെ ചേർക്കുക. Does the light, അതായത് കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് പതിച്ച് വസ്തുവിലേക്ക് പതിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Same is the condition for the dog and also in the car. Does the light reflected from our face reach our eyes?
What method do we use to see our own face? Plane mirror. Examine the surface of a mirror we use. അല്ലേ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയുടെ അടിഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. What are the peculiarity of its surface? അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? A mirror with a plane surface is called the plane mirror. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉള്ള മിററിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയും അല്ലേ. Now what if we look at a steel plate or an aluminum plate instead of a mirror? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? How does the face appear? Note it down in the science diary. How will the face appear? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കാർഡ്ബോർഡോ വേറെ വല്ലതാണെങ്കിൽ മിററും സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും സ്മൂത്ത് മറ്റേ ഫ്ലോർ ടൈലിനും മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. Can you find out the direction in which the light falling on a surface would get reflected? അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു സർഫസിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? When light is reflected, light reflect ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Try out the activity shown in the picture. നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ അത് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്. When you do this experiment, minimize the light in the classroom as much as possible. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒരു റൂം അത്രമാത്രം ഇരുട്ടാക്കണം. ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനേ പാടാത്ത ഒരു റൂം ആയിരിക്കണം. What happened when the light fell on the mirror placed on the table? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലൈറ്റ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ആ മിററിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് മിറർ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ടേബിളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Repeat the activity by directing light on the mirror from different directions. Do you see the light rays that move towards the mirror and those that are reflected from it? To draw the figure, the ray falling on the mirror is called the incident ray and the ray reflected from it is known as the reflected ray. അതായത് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റ് ടോർച്ചിൽ തട്ടിയിട്ട് മീൻസ് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുക? It is called the incident ray and those being reflected out it is known as the reflected ray. The line drawn perpendicular to the mirror at the point of incidence. അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് എന്താണ്? പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ സർഫസ് ആണ്. ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യണത് ഇൻസിഡന്റ് റേ. The angle between the incident ray and the normal is known as the angle of incidence and those between the and that is the ray which is reflected out it is known as the reflected ray. Angle between the reflected ray and the normal it is known as the angle of reflection. Okay, arrange an apparatus as shown in the figure. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ടോർച്ച് ഒരു മിററിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെയോ the perpendicular to the one it is the plane mirror it is the normal and angle of incidence and reflection it is been shown. Fix a small mirror on any one of the inner sides of the transparent vessel. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെളിച്ചം കടത്തി വിടുന്ന ഒരു വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്മോൾ മിറർ, ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടി അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ്. കട്ട് ഔട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ ഓൺ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് മാർക്ക്. എന്നിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറുടെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറുടെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആംഗിൾസ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലേസ് ദ വെസൽ ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ. ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ വെസല് എടുത്തു വെക്കും. Take water into the vessel. എന്നിട്ട് വെള്ളം അതിൽ നിറയ്ക്കും. Add one or few drops of milk or soap solution. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി പാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനോ അതിലേക്ക് ഇടും. This is to see the path of light clearly. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വെളിച്ചം പതിക്കുന്നതും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണ പോണ പാത നേരെ വണ്ണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Place a laser torch at an angle and focus its light beam on the mirror. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ലേസർ ടോർച്ച് അതിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താവും? And focus its light beam on the mirror. The light reflected from the mirror can be seen. ലൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടേക്ക് കെയർ. നോട്ട് എന്താണ്? ഈ ലേസറിന്റെ വരുന്ന റേസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കരുത്. That is, take care that the light from the laser torch does not fall on your eyes. The angle of incidence and the angle of reflection can be determined by observing the arranged paper protractor. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പേപ്പർ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഏതിന്റെയൊക്കെയാ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന്റെയും ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിങ് ദ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ആംഗിൾ. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ആംഗിളും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. While looking in a mirror, കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? Standing in front of a plain mirror, raise your left hand. കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? Raise your left hand. ഇടത് കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി നോക്കുക. Which hand of your image is raised?
അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുക? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് ബീങ് റേസ്ഡ്. വലത് കൈ ഉയർത്തിയ പോലെ തോന്നും. വാട്ട് ചേഞ്ച് ഒക്കർ ടു ദ ഇമേജ്? എന്താ പറ്റിയത്? നമ്മുടെ ഈ പ്രതിബിംബത്തിന് എന്താ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക? Doesn't our right side appear left and our left side appear to the right? Such a shift of the lateral side of the image in the opposite direction, it is called lateral inversion. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന ഫിനോമിനയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താ അത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണും. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഇമേജസ് in the opposite direction. അതാണ് സംഭവിക്കുക. Look at the picture. ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? What could be the reason for writing ambulance in the way? Ambulance എന്നുള്ളത് തലതിരിച്ച് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? Hold the picture in front of a plain mirror and try to read ambulance through the mirror. What do you notice? നമ്മളൊരു കണ്ണാടി മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് hold the picture. ഈ പിക്ചറിൽ ആംബുലൻസ് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ try to read ambulance through the mirror. What do you noticed? Wouldn't the driver? അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക? ആംബുലൻസ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് അവരുടെ കണ്ണാടി കൂടെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംബുലൻസ് അല്ലെ? ആംബുലൻസ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് they will be reading directly അല്ലെ? നേരാവണ്ണമായിരിക്കും അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ that it is written like this, rear view mirror. Now don't you understand the reason for writing it like that? What are the other properties of the image formed by a plane mirror? Try out its activity. വേറെ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുക? Place a mirror perpendicular on a table. Hold different objects അല്ലെ? ഒരു മിറർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കുക ഒരു ടേബിളിന്റെ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് പെൻ, വാച്ച് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ. ഒബ്സർവ് ദ ഇമേജ്. പെന്നും വാച്ചൊക്കെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ദ സെയിം? ഒബ്ജക്ട് പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും കണ്ണാടിയിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണോ? കീപ്പിംഗ് എ സ്കെയിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ, പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ്. അതായത് കീപ്പിംഗ് എ സ്കെയിൽ, ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. Does the distance of the image change when the distance of the object from the mirror it is increased? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? when the distance of the object from the mirror, അല്ല മിററിന് നമ്മൾ നിറയെ ദൂരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ടോ? These properties can be imaged by the image formed by a plane mirror. അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ്. എന്താ പറയണേ? സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് that. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജിന്റെ സൈസും. പിന്നെ the distance from the image and the size is equal. Distance also will be equal to the distance of the object and the mirror. Image will undergo lateral inversion. ആറന്മുള mirror, it is made with an alloy of special composition. Mirror gives a clear image than ordinary mirrors. ആറന്മുള കണ്ണാടി കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിലെന്താണ്? അലോയ്, ചില സ്പെഷ്യൽ കെമിക്കൽസിന്റെ അലോയ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിലെന്താണ്? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ്. Images of different types. We have familiarized ourselves with the plane mirrors. Is the image formed in a plane mirror the same as that one in the flat steel ladle? അതായത് എന്താണ്? ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പല തരത്തിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? മിററിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണോ നമ്മൾ ഈ തവിയിലൊക്കെ എടുത്ത് കാണുന്ന ഫേസ്? It seems to be different. Is there any difference between the image formed on the inner and the outer surface of the steel ladle? അല്ലെ? പുതിയ സ്റ്റീല് കയ്യിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാം അല്ലെ? പുറമേയും ഉള്ളിലൊക്കെ. Let us make a mirror with a steel paper used for decoration. ഡെക്കറേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പേപ്പർ ഇല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. പേസ്റ്റ് സിൽവർ പേപ്പർ വിതൗട്ട് ഫോൾഡ്സ് ഓൺ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ചാർട്ട് പേപ്പർ. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് കാർഡിന്റെ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ അല്ലെ, ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? സിൽവർ പേപ്പർ അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. കീപ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഹെവി ബുക്ക് ആൻഡ് അലൗ ടു ഡ്രൈ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹെവി ബുക്ക്, ഒരു കനം കൂടിയ ബുക്കിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക. ഒബ്സർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ്. നമ്മുടെ ഫേസ് അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒബ്സർവ് ദ ഇമേജ് കീപ്പിംഗ് ദ ഷീറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒന്ന് അതിൽ നോക്കുക. പ്ലെയിനിലാകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും, ബാക്ക്വേർഡും ഫ്രണ്ട്വേർഡും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ സീംസ് ടു ബി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. ഓക്കെ. Spherical mirrors. Haven't you noticed mirrors in vehicles?
വെഹിക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ നമ്മൾ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ആണോ? അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഡിഫറെന്റ്. ഹൗ ഡസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മിറേഴ്സ് അപ്പിയർ? എക്സാമിൻ ദ മിറർ ഇൻ ദ സയൻസ് ലബോറട്ടറി. സർഫസ് തന്നെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ബൈ ടച്ചിങ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതുക. പ്ലെയിൻ മിറർ, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. പ്ലെയിൻ മിററിൽ എന്താണ്? റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. കോൺവെക്സ് മിററിലോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്. വെക്സിലെ എന്താണ്? ഔട്ട്വേർഡ് ആണ്. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്. അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്വേർഡ്, കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്. Then how does the surface of each mirror differ? എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മിററുടെ സർഫസും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കട്ട് ഔട്ട് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഫ്രം എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുക. Is in the shape of the cut portion similar to the shape of the mirror you have been familiarized with? അപ്പൊ is in the shape of the cut portion, ഈ മുറിച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളുടെ മിററായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നാറുണ്ടോ? Since such mirrors are parts of the spheres, they are called spherical mirrors. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? സ്പിയേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്താന്ന് പറയുക? സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയാറ്. Formation of image. Hold a concave mirror in front of a distant object and direct the reflected light towards a wall or a screen, white screen. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെയ്യണ കണ്ടില്ലേ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോൺകേവ് മിറർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ, കോൺകേവ് മിറർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വാളോ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കോ അടിക്കണം അല്ലെ? അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺകേവ് മിറർ ഒരു വാളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. മൂവ് ദ മിറർ ഫോർവേഡ് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് ടിൽ ദ ഇമേജ് ബിക്കംസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കണ വരെ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, how will you observe the peculiarities on the image? Hope you will observe the peculiarities on the image. Repeat the experiment. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിറർ വെച്ചിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. Do the experiment using a plane mirror. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മിറർ അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പിക്ചർ ഒരു വാളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്? പ്ലെയിൻ മിററും കോൺവെക്സും കോൺകേവ് മിറർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Which mirror is capable of making the image fall on the screen? Image which can be caught on a screen അല്ലെ? സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? റിയൽ ഇമേജും ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മിറർ. സ്ക്രീനിലുള്ളത് റിയൽ ഇമേജും മിററിൽ കണ്ണാടിയിലുള്ളത് എന്താണ്? വെർച്വൽ ഫോംഡ് ഇൻ ബട്ട് cannot be caught on a screen. It is called virtual image. A real image can be formed using ശരിക്കുള്ള ഇമേജ് ഏതിലാ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കോൺകേവ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വണ്ടർ വേൾഡ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയിൽ തന്നെ പലതരമുള്ള ഇത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മെനി ഫാൻസിഫുൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് എ മിറർ. അപ്പൊ പലതരം രസകരമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതില്? ഈ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എ റോയൽ റോഡ് ഇൻ എ ചോക്ക് ബോക്സ്. റോയൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ടു പ്ലെയിൻ മിറർ ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ ചോക്ക് ബോക്സ്. ഒരു ചോക്ക് ബോക്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ 2 പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ്, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണാടി നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും വെക്കും അല്ലേ? With their reflecting surface facing each other. Reflecting surface എന്ത് ചെയ്യും? Facing each other. Draw a road on the bottom of the chalk box. താഴെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റോഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് between the mirrors and arrange a model of എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റിന്റെ മോഡലും അതിൽ വെച്ചു. Make a small hole on one side of the chalk box. അല്ലെ? ഈ ചോക്ക് ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഹോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് അത് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. A little of the mercury coating from the mirror on that side. And then scrap off a little of the mercury coating from the mirror on that side. Look inside through that hole. You should look inside through the hole. അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാലിഡിയോസ്കോപ്പ്. ഫിക്സ് 3 റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ്. അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലെ? റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം? ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പീസസ് ഓഫ് ബാംഗിൾസ്. അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ബാംഗിളുടെ പീസ്, കളർ പേപ്പർ ഇൻസൈഡ്, പിന്നെന്താണ്? ഫിക്സ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഓൺ ഐദർ സൈഡ്. ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലുക്ക് ഇൻസൈഡ് ടു വൺ എൻഡ്. റൊട്ടേറ്റ് ദ കാലിഡോസ്കോപ്പ് സ്ലോലി വൈൽ വ്യൂവിംഗ്. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലേ? കുപ്പിച്ചില്ലും എന്താ വളപ്പൊട്ടുകളുടെ ഇതും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ നമ്മള് ലൈറ്റ് അല്ലെ? ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? See, a plain mirror of equal size with a cello tape, bangle, color plate inside fix. Glass paper ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പെരിസ്കോപ്പ്.
Arrange a cardboard as shown in the figure and fix 2 plain mirrors inside it. അതായത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് as shown in the figure and fix 2 plain mirror inside it. It is known as a periscope. It is known as periscope. What is the use of the apparatus? A periscope can also be made using periscope എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? PVC pipe instead of കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പകരം നമുക്ക് PVC pipe എടുക്കാൻ പറ്റും. In the apparatus make provision for free rotation at the elbow bottom of the joint of the bottom. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ? at the bottom. You can use this periscope to view sights around അല്ലേ? ദൂരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. Can you make other similar interesting devices using the mirrors? ഈ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ എന്താ തന്നിരിക്കണേ? മിറർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഉപയോഗവും പെക്യുലാരിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കോൺവെക്സ് മിറർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക? യൂസ്ഡ് ബൈ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു സീ ദ വെഹിക്കിൾസ് ബിഹൈൻഡ് അല്ലെ? പിന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. Image obtained wide field of view. Concave mirror ലാണെങ്കിലോ ഷേവിംഗ് മിറർ റിഫ്ലക്ടർ ഇൻ ടോർച്ച്. ഷേവിംഗ് മിററും ആരൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷേവിംഗ് മിററും പിന്നെ റിഫ്ലക്ടർ ഇൻ ടോർച്ച്. എബിലിറ്റി ഫോം large ability to reflect image as a parallel beam. അല്ലെ? വലിയ രീതിക്ക് ഇമേജിനെ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എബിലിറ്റി ടു റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ആസ് എ പാരലൽ ബീം. പ്ലെയിൻ മിറർ ടു സീ അവർ ഫേസ്. പിന്നെന്താ? കാലിയോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും. Image the size as image same size as that of the object. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജിന്. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. The broken pencil പറയുമ്പോൾ look at the picture placed obliquely in a glass of water. Doesn't it appear broken? What is the reason? അപ്പൊ ഒരു പെൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പെൻസില് പൊട്ടിയതുപോലെയാണ് കാണുക. The reappearing coin. Place a coin on the plate kept on the table. അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടു വാക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കോയിൻ. ആ കോയിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ദൂരേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ഉപദേശിക്കണം. ആസ്ക് ഹിം ടു സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ when the coin disappears from sight. അപ്പൊ എത്രമാത്രം അകലെ മാറി നിൽക്കണം? നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ആ കോയിൻ എന്ന ചിത്രം മറയുന്നവരെ നമ്മൾ ദൂരെ മാറി നിൽക്കണം. Pour water in small quantity into a plate. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. Can your friend see the coin again? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഈ കോയിൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ടാവുക? The light reflected from the coin travels through the water and air and to reach. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കോയിലിൽ തട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടെ? നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. What happened before pouring water? വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആണെങ്കിലോ the light reflected only through air to reach our eyes. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? എയറിലൂടെ മാത്രം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിയാൽ മതി. Walk backwards till the coin disappears means walking backwards till the reflected eye from the coin do not reach our eyes. അതായത് ഈ ബാക്ക്വേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ലൈറ്റ് ഇതിൽ തട്ടിയിട്ട് എയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ എത്താൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടേ? ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താതെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോയിൻ കാണാൻ പറ്റാതെ വരിക. What happens when water is poured into the plate? വെള്ളം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ലൈറ്റ് traveling from air to water to air undergoes slight deviation. അതായത് എയർന്നു വായുന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് പോവാൻ ചെറിയ ഒരു ഡീവിയേഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? Thus the light rays reflected from the coin reach our eyes, thus make a reappear. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് കോയിൻ കാണാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസപ്പിയർ ആയതായും പിന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായും നമുക്ക് തോന്നിയത്. Hope it is now clear that why coin appears a little raised and why. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്രോക്കൺ പോലെ കാണുന്നത് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നീട് റീഅപ്പിയർ ചെയ്തതെന്നും. ഓക്കെ. When light travels from one medium to other, it undergoes a deviation. ലൈറ്റ് ഒരു പാതയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് എന്ത്? The phenomena of light. ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്കുണ്ട വ്യതിയാനമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിഫ്രാക്ഷൻ. When light travels from one medium to another, its path undergoes what? Deviation. Such deviation it is known as refraction. Now is it possible to explain why the pencil placed in a glass of water appears broken? The world of lenses. We have now learned
about different type of mirrors അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ണാടികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. all of them reflect light. എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും reflect light ചെയ്യും. now let us see a few other objects which allow light to pass through them. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താ ചെയ്യണത് allow light to pass through them അല്ലേ ലൈറ്റ് അതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം. examine the collection of lenses given. are all lenses alike? എല്ലാ ലെൻസും ഒരുപോലെയാണോ? classify according to their differences. അപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ലെൻസ് വിത്ത് എ തിക്ക് ലാറ്ററൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് തിൻ എഡ്ജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺവെക്സ്. അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തിക്ക് സെൻട്രൽ പോർഷനും തിൻ എഡ്ജും അതിനെയാണ് കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുക. മറ്റേ കോൺകേവ് ആണെങ്കിലോ ലെൻസ് വിത്ത് തിൻ സെൻട്രൽ പോർഷനും തിക്ക് എഡ്ജും ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ഈസ് കോൺകേവ്. Distant sides can be seen. Hold a convex lens against a distant object. Try to capture the image on the wall. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് നേരത്തെ കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ വാളിലേക്ക് പതിക്കത്തക്ക വിധം റേസിനെ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ട്രൈ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെ അതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ദൂരം വലുതാക്കിയും കുറച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഇമേജ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടില്ലേ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഒബ്റ്റെയിൻ എന്താണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇമേജ് ആവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിങ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി. വെൻ എ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ ലെൻസ് അല്ലേ ലെൻസിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ലൈറ്റ് റേസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ലൈറ്റ് റേസ് ലെൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്. ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് വെസൽ അല്ലേ ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ടോ ആഡ് സം മിൽക്ക് ഓർ സോപ്പ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ടു മേക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും പിന്നെ സോപ്പ് 2 ഡ്രോപ്പ് സോപ്പും ആഡ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പാതയില്ലേ അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെൻഡ് ലൈറ്റ് ബീംസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ യൂസിങ് 2 ലൈറ്റ് ബീംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണത് യൂസിങ് 2 ലേസർ ടോർച്ച്. യു ക്യാൻ സീ ദ ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നൗ പ്ലേസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെസൽ ബട്ട് ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ലൈറ്റ് പോണ പാതയിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുകയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെസൽ ബട്ട് ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്. വാട്ട് ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. നൗ റീപ്ലേസ് ദ കോൺവെക്സ് വിത്ത് എ കോൺകേവ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്. ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു വെസൽ എടുത്തു അതിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് പാലോ സോപ്പ് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാ ലൈറ്റ് റേസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണത് 2 ലേസർ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റേസ് സെൻഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആ പാതയിൽ നമ്മൾ എന്താ പാത്ത് അതായത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വെസൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ കോൺവെക്സും കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബ്രിങ്സ് എ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കോൺകേവ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അത് കോൺകേവ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അതായത് നമ്മള് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക. യൂസ് ഓഫ് ലെൻസ് വി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് വിഷൻ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദം ടു സീ ടൈനി ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ് വി യൂസ് എന്താ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ലെറ്റേഴ്സും ഒബ്ജക്ട്സും ഒക്കെ ഇതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. അതെന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്യുപ്മെന്റ്. ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാമറ ആൻഡ് പ്രൊജക്ടർ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ. വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്യുപ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് വി യൂസ് ലെൻസസ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി. ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ റെയിൻബോ. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ എ റെയിൻബോ. വാട്ട് ആർ ദ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ റെയിൻബോ. എന്തൊക്കെ കളറാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോയിൽ കാണുക വിബ്ജിയോർ. വിബ്ജിയോർ ഇസ് എ കളർ വി ആർ സീൻ. Why not create the color of the rainbow in the class? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ റെയിൻബോ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ. Take water in a vessel and place it under the direct sunlight near a ball. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചു അല്ലെ എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കൊള്ളത്തക്ക വിധം അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. Place obliquely a plain mirror in the water to reflect the light on the wall അല്ലെ
a plain mirror in the water, a plain mirror, വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു plain mirror വെച്ചിട്ട് അത് നേരെ നമ്മുടെ വാളിലേക്ക് പതിക്കത്തക്ക വിധം ചെയ്യണം. Place a thermocol. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ കുട്ടി ചെയ്തിരിക്കണില്ലേ, ആ രീതിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Sheet of white paper, when the light from the vessel falls, if the wall it is not white. വാൾ ചുമര് വെള്ളയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറോ വൈറ്റ് പേപ്പറോ ഒരു ഷീറ്റോ വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഡോണ്ട് യു സീ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് ഓൺ ദ വാൾ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ കഴിയുക? നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ 7 കളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്? എന്താവും ഇതിന്റെ റീസൺ? ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇൻ ദ സ്കൂൾ ലബോറട്ടറി. അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എന്തുണ്ട്? ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേക്ക് എ പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് എ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു പ്ലെയിൻ മിററും ബ്ലാക്ക് പേപ്പറും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളത്. Make a hole. See here, this one. Make a hole as big as a coin. ഒരു കോയിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള അത്ര ഒരു ഓട്ട നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കണം. Place the paper on the plain mirror. അതിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഒരു പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. Hold the plain mirror up to the sunlight. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടി കൊണ്ടുപോകണം. Reflect the light on the wall. അല്ലെ, ചുമരിൽ പതിക്കാറാവണ വിധം നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവരണം. Place the mirror in the path. Prism in the path of the reflector right near the wall. Light should fall obliquely on the rectangular face. Light എവിടെയാ fall ചെയ്യണത്? Rectangle face of the prism ആണ്. Light emerges through the other rectangular face and falls on the wall. Now let us try the position. ആ പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓട്ട, അതായത് കോയിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഓട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, അല്ലെ, ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്, ഒരേ സൈസിലുള്ളത്, എന്നിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്ത്? കോയിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ അത്ര ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പേപ്പർ എടുത്തില്ലേ, അത് പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഒട്ടിക്കുക. ഹോൾഡ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ അപ് ടു സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ്. അല്ലെ, ഹോൾഡ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ. ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് അതിലേക്ക് പതിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പോണ വിധം ആക്കണം. റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ. പ്ലേസ് ദ പ്രിസം ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് നിയർ ദ വാൾ. അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണം, അത് ചുമരുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ ആ റേസ് അതിലേക്ക് പതിക്കും. ലൈറ്റ് ഷുഡ് ഫാൾ ഒബ്ലിക്വിലി ഓൺ ദ റെക്ടാംഗുലർ ഫേസ്. ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് പതിക്കേണ്ടത്? റെക്ടാംഗുലർ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രിസത്തിലാണ് പതിക്കേണ്ടത്. ലൈറ്റ് എമർജസ് ടു ദ അതർ റെക്ടാംഗുലർ ഫേസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ വാൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. വാട്ട് ഡു വി സീ ഓൺ ദ വാൾ? ചുമരിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ കാണുക? സൺലൈറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ഇല്ലേ, സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? 7 കളേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാ? വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് ആൻഡ് red are the colors. അല്ലെ, when light is passed to a prism is split into its component colors. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഒരു പ്രിസം ആണ്. ലൈറ്റ് ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ കമ്പോണന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. This phenomenon of splitting up of white light into component colors is dispersion. അല്ലെ, ഈ ഫിനോമിനെ, ഏത് ഫിനോമിന? വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ കമ്പോണന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It occurs because different colors in white light undergoes extents of refraction. You may now have understood that the rainbow is a color phenomenon that occurs when sunlight passes through water droplets. Rainbow എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനോമിനയാണ്, അല്ലെ. സൺലൈറ്റ് passes through water droplets in the atmosphere. സൺലൈറ്റ് ഈ മഴത്തുള്ളികളിൽ പതിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുക? വിബ്ജിയോർ കളർ കാണുക. Let us make a color disk. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കളർ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? Take a discarded CD and mark several equal sections as shown in the figure. ഒരു ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത ഒരു CD എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 7 കളർ വരച്ച് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓട്ടയിൽ തുളയില്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു പെൻസില് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? നമുക്ക് ഏത് കളറാ കാണാൻ പറ്റുക? ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക? വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക, അല്ലെ. നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കണ സമയത്ത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് കാണാം. യു ഹാവ് നൗ done different experiment. യു can അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു? മിറർ ഉപയോഗിച്ചു, പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചു, പ്രിസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. Like to make the experiment interesting, you may try now experiments with additional materials. ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആ? Present your interesting experiments in the science club. A magazine on light may be brought forth combining experiment figures. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ that's all what we have learned in this chapter. Okay, if you are interested, please do subscribe my channel. Okay, thank you.